إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البني سيد الشيخ محمد كشف النور بن نجيس وخصوصا إلى روح سيدي ومرسل إلى روح سيد الشيخ الحبيب عبد الله بن الحمد سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الشيخ عبد الله الشعراني وسيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد نووي بن عمر البنتاني وسيد الإمام الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن البالباني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي عبد الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السواق سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر النوعي الرسول الكبار سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدني سيدنا الحبيب الشيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الغطاس إلى روح سيدي الشيخ علي بن عبد الله فاروق سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواق صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب الدرس سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس الحبيب علي بن محمد شيخ سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس من سيد الشيخ محمد من القطبية إلى روح سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفنداني إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي الشيخ محمد بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشافعنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بالدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف rahimahullahu ta'ala, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillahi ikramu dzisyaibatil muslim, daripada kesempurnaan membesarkan
akan Allah itu yaitu memuliakan orang tua yang muslim. Maksudnya, salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu ijlalullah wa ta'zimullah, memuliakan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara memuliakan Allah, cara mengagungkan Allah banyak. Di antaranya adalah yu'azim sya'airillah, mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah. Itu bagian daripada memuliakan dan mengagungkan Allah. Kemudian bagian daripada memuliakan Allah dengan kalimat ijlalullah, memuliakan Allah, yaitu dengan cara ikramu syaibatil muslim, memuliakan orang Islam yang sudah ubanan, memuliakan orang Islam yang sudah ubanan. Orang Islam ubanan berarti orang tua. Biasanya umurnya minimal 50 ke atas. Bila sudah 50 ke atas, itu disebut mulai tumbuhlah uban. Kenapa? Itu karena sudah kalimatnya syaikhun, syekh. Karena syekh itu kita sudah tahu adalah man jawaza umruhu arba'ina sanatan, orang yang umurnya sudah melewati, sudah melebihi 40 tahun, maka orang itu disebut syekh. Disebut syekh. Nah, bila sudah syekh berarti itu tua. Mungkin sudah mulai tumbuh uban. Nah, ketika sudah tumbuh uban, tinggal menunggu proses penuh uban. Apabila sudah kabir, tua, umur 60 ke atas, maka jadilah kabir. Ini orang tua mulai 50 ke atas, itu disebut orang yang sudah punya uban. Maka kewajiban kita menghormati, memuliakan mereka yang sudah tua. Ketika kita memuliakan orang yang sudah ubanan, maka itu bagian daripada memuliakan Allah. Ketika kita memuliakan dan mengagungkan Allah, maka Allah pun akan memuliakan itu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan diri kita. Ketika sebaliknya, kalau kita sudah kadang menghargai orang tua diuluk-uluk, biasanya pakaian, yalah, orang sudah tua kasihan begini yang diuluk-uluk. Jangan. Ketika orang tua diuluk-uluk, ketika orang tua sudah tidak dihormati dan tidak dihargai, maka orang ini pun hidupnya tidak akan dimuliakan dan dihargai Allah. Suatu saat dia pun akan diolok-olok dan tidak dihargai orang lain. Bahasa orang bijak, hidupmu akan datang ditentukan dengan hidupmu sekarang. Kalau sekarang engkau menjadi orang baik, orang bisa menghargai, menghormati orang lain, maka masa depanmu akan dihormati dan dihargai orang lain. Kalau masa sekarang engkau menghina orang lain, engkau menyepelekan orang lain, engkau tidak menghargai orang tua, engkau tidak memuliakan orang tua, maka masa depanmu pun akan tidak dihargai dan tidak dihormati. Masa depanmu ditentukan oleh masa sekarangmu ini. Habis. Dan setengah
daripada kesempurnaan membesarkan orang tua itu bahwa jangan berkata-kata orang muda itu melainkan dengan izin orang yang tua. Cara menghormati orang tua itu salah satunya adalah kita jangan bapandir kecuali izin orang tua. Bahasa lebih luas, kita riai kada akan berceramah, kita kada akan berkhotbah, kita kada akan mengajar kecuali ada izin orang tua. Bila ikam ada di satu majelis ada orang tua, ikam disuruh membaca doa, jangan mentang-mentang, izin dulu ada orang tua. Paham? Jangan mentang-mentang harap pandir ini dan itu, tokoh sudah dikenal orang, datang ke kampung orang, ada orang yang lebih tua dari dirinya, serta merta dia berbicara ini dan itu. Jangan. Itu orang disebut tidak bisa menghargai orang tua. Maka ini orang tandanya tidak mempunyai adab yang baik terhadap orang tua, walaupun akhlaknya mulia, walaupun akhlaknya bagus saja, tapi ini kada beradab lawan orang tua. Kalau sudah dia kada menghargai orang tua, berarti dia kada menghormati Allah, berarti dia kada memuliakan Allah. Maka lihat ya, sedikit demi sedikit kayak turun dia pamornya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghargai, menghormati orang tua. Tapi ketika yang muda bisa menghargai orang tua, ketika kita menghargai, kadang menurunkan martabat. Kita minta izin ke pandir, kadang menurunkan martabat. Contoh kayak kamu jadi tuan guru, terkena anak ceramah di satu tempat, takuni dulu siapa yang alim di kampung ini. Sidin hadirlah. Oh kada hadir, mengkada hadir, kawalah ulun minta izin dibawakan ke sana. Silakan bersilaturahmi sekaligus minta izin, karena sidinlah tokoh masyarakatnya di kampung itu. Nah apabila tidak tahu menahu, maka kita disebut dengan kada beradab dalam dunia kewalian. Dalam dunia kewalian ini berbahaya. Orang wali di mana-mana ada yang disebut dengan sahibul wilayah. Paham deh? Ada yang disebut dengan sahibul wilayah, pemilik wilayah. Maka ketika seorang wali masuk ke wilayah orang lain, dia harus punya adab dan tata krama. Itu adab. Apa adabnya? Minta izin. Nah tinggal caranya aja, minta izin caranya kayak apa. Kalau caranya langsung bertemu, langsung bertemu. Kalau caranya kada bisa ketemu, titip orang lain. Kalau kada, ada cara dalam dunia kehidupan kita. Kalau kada salah, ada dalam sebuah kitab ya, seorang wali masuk ke wilayah orang lain nyelonong. Paham nyelonong? Nyelonong itu dah kada minta izin masuk ke wilayah orang. Tahu nang si ampun wilayah ni tahu, campur kewaliannya tercampur. Kenapa? Su'ul adab. Bukan kada berakhlak, su'ul adab. Pada orangnya
perilakunya bagus saja, tapi adab dalam kewalian tidak tahu. Lah, makanya dalam pandangan dia, orang semakin ini orang sudah berilmu, tapi biasanya kesempurnaan ilmu juga dulu lah. Ya enggak berilmu lah. Setelah berilmu dia punya adab nang tinggi, punya akhlak nang tinggi, maka naiklah derajatnya. Buktinya salah satu akhlak nang mulia adalah tawadhu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa nang tawadhu diangkat Allah. Buktinya dia punya akhlak pemurah. Dia lakukan akhlak yang baik itu, pemurah itu. Dia pemurah kepada orang lain. Maka jadilah Habibullah, kekasih Allah. Kemudian adab dijunjungnya. Adab lawan nang Tuhan, sekalipun nang Tuhan itu kada alim, tapi tetap dihormatinya, tetap dihargainya. Maka ini orang adabnya tinggi. Ketika orang adabnya tinggi, akhlaknya tinggi, maka jadilah dia di bawah qadamnya Rasulullah, maka bisa termasuk wa innaka la'ala khuluqin azim. Paham? Apa artinya? Dipuji Allah karena masuk dalam golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikut Rasulullah fi af'alihi wa aqwalihi wa ahwalihi. Artinya ya, bicara adab itu bukan bicara hal yang biasa. Bahwa dalam dunia orang hebat sedikit jam kada beradab dengan bahaya. Kita ini asal situ sini kada beradab. Dalam dunia kewalian hati-hati. Hati. Habis. Seperti kata Jabir radhiyallahu anhu, qadimah waqtu Juhainata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama gulamun yatakallama, faqala sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ainal kabir, ma fa'ainal kabir. Datang beberapa orang ziarah kepada Rasulullah. Beberapa orang ini adalah kelompok dari suku atau kaum Juhainah. Beberapa orang ini disebut wafdu, wafat. Wafdun ini kada sampai 10. Ada sampai 10 dari 1 punya sampai 10, tapi ada sampai 10 itu wafdun. Nah, wafdun ini beda dengan kalimat kaumun. Kalau kaum itu kan banyak, jamaatun itu banyak. Kalau wafdun itu definisinya ada sampai 10 orang. Artinya ada beberapa orang, ada sampai 10 orang. 10 orang ini orang mana? Orang suku Juhainah. Menghilangi Nabi, berziarah ke Rasulullah, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke mana? Ke Madinah. Karena Nabi tinggal di Madinah sampai wafat pun di Madinah. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibata al-Madinah. Ya, lahir di Mekah, pindah ke Madinah, meninggal di Madinah,
berkubur di Madinah. Datanglah sekelompok beberapa orang ini dari suku Juhaina kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu maka berdirilah seseorang muda karena hendak berkata. Kenapa berdiri Seiko? Berdiri minang anum orang. Apakah ini juru bicara atau apa nggak tahu ya. Nah jelas seseorang yang muda berdiri hendak berpandir. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, ujar Nabi, mah ay uskut. Uskut. Ya, dalam nahan pengartiannya isim ya amat. Mah bimakna uskut. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahusa wa hayya hal. Itu dalilnya di Al-Biyah. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahusa sama lamah sah wa hayya al lawan hayya ala shalah. Hayya itu isim fi'il amr. Nah, kita rajin azan tuh. Hayya ala shalah. Hayya itu apa? Hayya isim fi'il amr. Jadi mah apa arti mah? Ya, ai uskut. Paham ya? Artinya angko maksud itu pilihnya kadang didapit mah ismu isim fi'il amar bimakna uskut. Dari dalam otak beredar didapit. Belum belajar lagi isim fi'il amar didapit mah. Ai mah itu isim fi'il amar bimakna uskut. Diam oleh tegur Nabi. Diamnya Nabi itu. Lalu Nabi menyambung pandiran. Fa ainal kabir? Ya Nabi nang Tuhan mana? Fa ainal kabiru? Mana nang Tuhan? Nah, hadir Rasul. Nang Tuhan ini hargai nang Tuhan. Jangan nang anum nang pandir. Bagiannya nah mestinya dari ayat nang Tuhan dulu pembukaannya. Anggap itu nang Tuhan berucap bila ada bisa menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi. Kami rombongan dari ini ingin menyampaikan sesuatu, namun untuk menyampaikan sesuatu ini kami agar lebih pintar, anggap bahasanya lebih bagus dan sebagainya, kami minta si fulan yang berbicara. Izin nggak? Silakan. Jangan langsung. Jadi tahu nang ini tahu ini bahwa ini diizinkan. Paham lah, oke itu. Jangan langsung nak anu ini pak iyanya, nang Tuhan dulu aturan pembukaan dulu, nang Tuhan persilahkan nang anu itu ditegur lah oleh Rasul, ditegur.
Rasulullah RI. Apabila kada sesuai hukum, kada sesuai akhlak, kada sesuai adab, Nabi tegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini haram? Kada. Ini bagian daripada adab. Terus, dan lagi tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma waqqara syabun syaikhan lisinnihi illa qabidallahu lahu fi sinnihi man yuwaqqiru. Nah, tadi deh bukti pandir badari deh. Coba kita lihat. Tiada membesarkan oleh orang yang muda akan orang tua karena tua umurnya, melainkan disertakan Allah Ta'ala baginya di dalam umurnya itu orang yang membesarkan akan dia. Maksudnya seorang yang muda dia bisa menghargai dan menghormati orang tua. Dia menghormati dan menghargainya itu karena umurnya. Mengalim ada, ulama ada, pejabat ada, tapi umurnya tua, dia hormati, dia hargai. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat pemuda ini di saat tua orang menghormatinya. Makanya jadi kalimat tadi, masa tuamu ditentukan oleh masa mudamu. Kalau ingin masa tuamu dihargai oleh anak-anak. Kalau kamu ingin masa tuamu dihormati dan dihargai oleh orang lain, maka masa mudamu inilah hormati nang tua, muliakan orang tua, walaupun orangnya kada alim, walaupun orangnya bukan pejabat, tapi karena umurnya tua. Habis. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, hazihi bisyaratu bidawamil hayah falyantabih lah fala yuwaffaqu litawqiril masyayikh illa man qadallahu lahu bitulil umuri. Artinya hajihi bisyarah, ini hadis yaitu mengabarkan seseorang yang muda yang membesarkan orang tua dan mentakzimkan akan dia itu dengan dikekalkan lanjut hidupnya. Maksudnya ini hadis yang di atas merupakan berita gembira, berita yang menyenangkan hati. Kenapa? Karena manusia secara tabiat hidup ingin panjang umur, hidup ingin menikmati sampai hari tua. Manusia secara tabiat bukan hanya ingin panjang umur, tetapi di balik itu dia ingin hidupnya panjang umur, tapi dihargai dan dimuliakan. Ya,
Apalah artinya umur panjang, bahagia kada, dimuliakan orang kada, bahagia ayam. Arti bahagia ayam, ayam dijual orang jadi duit, dihargai orang, diminumi orang, diapai orang, ini memang dia dibiarkan aja makan-makan kada aja ya Allah. Nah, sekarang kayak ini kita melihat deh. Ini hadis bisyarah. Bisyarahnya apa? Bisyarahnya kalau orang ingin panjang umur, maka bisa-bisalah menghargai, menghormati orang tua. Bisa-bisalah menghargai dan menghormati orang tua. Kalau orang ingin panjang umur dan dihormati dan dimuliakan, maka bisa-bisalah sekarang ini masa mudamu, muliakan dan hormatilah orang yang sudah tua. Berarti ini kalau kita pahami ketika orang sudah tua, kada dihirani, kada diapai dia itu mungkin ini dulu masa mudanya kada bisa menghargai orang tua. Kan gitu mafhumnya tuh. Jadinya bahasa mantik dinaik ngarannya mafhum mukhalafah. Kalau orang masa tuanya ingin dihargai dan dihormati, maka di masa mudanya lah dia hormati dan hargai orang tua. Begitu orang di masa tuanya ternyata dia tidak dihargai dan tidak dihormati, berarti ini orang masa mudanya tidak bisa menghargai dan menghormati orang tua. Silahkan cek. Bahasa orang ini silahkan taktis, silahkan tajribah. Apa artinya? Silahkan koreksi, silahkan teliti, buktikan. Si A hidup kesiannya Tuhan gini-gini. Coba pangkilas balik waktu anunya. Paham? Oh ternyata waktu anunya gini juga. Oh ini sudah dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan lagi dia, ada keluarga umur kada tua bahkan umur berapa 65, tapi sudah kada dihargai keluarga, kada apapun, kada berharga lah hiduplah. Kenapa hidupnya kayak gitu? Kasihan dia, hidup terlontar-lontar. Mana susah, mana kada dihargai orang, mana kada dimuliakan orang, mana kada dihormati orang. Ya Allah, ada apa gerangan dengan orang ini? Padahal orang masa tua itu jika mestinya hanya menikmati sisa-sisa itu. Iya, mesti. Tapi dia Allah, ada apa dengan orang tua ini? Cari kilas baliknya. Kilas balik. Di kelas, di review. Oh ternyata benar. Masa mudanya kada menghargai, kada menghormati, kada memuliakan orang tua. Inilah kenyataan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ma waqara syabun syaikhan lisinnihi illa qabidallahu lahu fi sinnihi man yuwakiru qabbadallah lah, bukan qabidah, qabbadah, kecuali qabbadallahu lahu, mentakbir, tidak memuliakan seseorang pemuda
di masa mudanya dia menghormati, memuliakan orang tua, kecuali dia pun di masa tua Allah tundukkan hati orang-orang untuk memuliakan dan menghormati dia. Jadi lagi kalimatnya itu tadi, ya kan? Masa tuamu ditentukan masa mudamu. Maka engkau ingat baginya, maka tiada diberi taufik bagi membesarkan orang tua itu, melainkan seseorang yang dihukumkan Allah baginya dengan lanjut usia umurnya. Itu orang ini panjang umur, ini panjang umur. Bah cucuk ya ini, jaganya bahasa orang ini dalam rangka nih ya, dalam rangka mengamalkan hadis ini ya, kamu secara fokus. Jika berduit ini dan itu, ya sudah berbagi gawi. Aku hendak menggawi ini wakir kabir, nampak membuat satu barang yayasan gak apa gak ngarannya, nampak khusus menggaduh orang tua, gaduh orang tua, ngarannya Yayasan Panti Jompo. Yang selama ini dikelola oleh pemerintah. Ada yang ngarannya ya, Yayasan Panti Jompo. Kalau di Jakarta itu HIPAK. Apa orang masuk Panti Jompo ini orang gak ada berduit? Kada, rata-rata orang berduit. Kenapa ini kada dihirani, kada dilayani? Ya mungkin itu nanti. Tapi kita mungkin anak nama antarinya itu salah-salah disia-siakan orang tua kayak nama satuannya. Paham kan? Aku mencontohkan nang real. Ini kehidupannya lah, kehidupan orang berisi anak dua, berisi anak dua, seekong lelakian, seekong beginian. Kenapa dua? Ya karena kabin. Padahal Rasulullah nyuruh banyak. Bila banyak tuh minimal 3, kada 2, bila 2 tasniyah, bila 3 minimal jamak, bila kada lebih pada 3. Rasulullah enggak. Ya karena 2 oke lah 2. Akhirnya nampak kawa fokus biar anak sukses, oke. Seikong alhamdulillah. Jadi nampak jadi polisi. Polisi lelaki ya. Pangkat tinggi. Pangkat tinggi. Kenapa pangkatnya? Kerja oleh kan pangkat polisi lah. Ya sudahlah, secara umum aja lah. Ada ngarannya perwira menengah. Perwira lah sudah. Bukan perwira tinggi tapi perwira lah. Bila perwira itu perwira itu kada lagi nang di atas ini nang cakanya di bawah ini nih, ada lagi nang warna habang kuning main itu tuh bilanya tandara ini hanya jadi tentara securik tanya ini lah securik itu anu harap. Nah apabila ia perwira polisi itu bahunya. Bila bahunya gambarnya balok tetap itu balok sini. Nah, makanya baratnya mengangkat balok perwira tuh. Bilanya halang 3, ada nang garis 3, tapi halang 3 parak balok itu tuh lain perwira, cuma lumayan sudah tinggi. Nah halang beda, halang. Nah 3 curik halang itu tuh tinggi sudah tuh. Tapi kada tahu jadi kapolsek. Kada tahu jadi kapolsek. Inya sudah balok lah. Perwira sudah tuh kena dia balok
sebiji balok, 2 balok, 3 balok, hampir kita balok tuh berganti kambang pula. Paham gak? Ada ngerti kan kita? Nggak ngerti. Aku ngerti kan? Bergantinya na kambang sebutik, kenapa aja melati satu. Kambangnya kambang melati, lalu ngarannya melati satu. Melati sini nih. Karena ada melatinya 2 nih, kambangnya itu tuh harat kami itu tuh bila berkambang itu harat ke pangkatnya itu tuh. Nah, itu melatinya 3. Nah, melatinya 3 tuh. Bila melati 3 tuh dari ayah ngarannya konbis. Paham kamu kombis lah, komisaris besar tinggi pada Kapolres. Lah, jadi kamu paham? Sampai ke ini dilajarin. Bilanya melatinya 2 itu Kapolres. Kalau percaya lihat aja Kapolres itu baunya melati 2 Kapolres. Habis dari ayat ini nih. Jika biar ngerti melati 3 habis dah gugur berganti melati bintang. Pahamlah bintang. Bintang berapa? Bintang 1. Ngarannya Brigjen, Brigadir Jenderal. Arat saudara ya. Nah, kenanya bintang 2. Nah, arat lagi 3 Pak. Arat sudah Irjen, Inspektorat Jenderal, Inspektur Jenderal, Kapolda area itu kan Kapolda. Jika tiga Kapolda bintangnya 2. Nah, bila inya naik ke nih 3 bintang, nah arat dari itu pangkatnya tinggi dari itu. Nah, bila sudah 4 hanya jenderal, panglima, kasat, adi. Nih, nah ada itu. Bila panglima bintangnya 4. Mau di bangku 4 bejijir. Nah, kamu kada biasa ini bahaya kamu bah. Karinya menyaman dapat tangan bintang 4. Paham gak? Mendapatkan balok aja lihat kita nyaman aja dapat balok. Ya Allah, ke belakang rumah kita dapat balok. Orang udah sama tapi balok kita kan kalau diandak. Nah, sudah 4 bintangnya ya angka Polre, Panglima, Kasat TNI, betul. Nah, habis ini pensiun lagi beda. Habis bintangnya ada jadi merasa jadi pensiunan. Lalu ngarannya Purnawirawan Jenderal. Nah, bila orang balok, nah, perwira menengah ngarannya ya. Rata-rata kena jabatannya bisa kasat lantas, bisa kasat sabara, bisa kasat intel, bisa kasat reskrim. Kan tidak ngerti jauh tuh, tidak ngerti jauh. Ikan. Nah, atau kan bisa jadi Kapolsek. Cuma resikonya bila orang perwira berpindah-pindah, pahamlah, berpindah di mana tugasnya di Maluku. Sukses memang, tapi jauh. Nan seikong pilih-pilih. Jadi apa? Karena fokus di sekolah maka sampailah dia bertetal IS2, kedua IS3. Lalu kawinlah lawan dosen, sesama dosen. Bertugas maulah di kampung. Mau di kampung Pak? Kada mau di kampung.
maka tertinggallah orang tuanya. Nah, orang tuanya uyuh, siapa namanya? Ujarna anak ulun mah itu dah sampai iman ulun sibuk pegawi nangge ini seberataan sibuk kayak apa? Ujarna anak laki-laki kada kawa mah ulun mah iman. Paham? Paham. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya disuruhlah orang lain upahan. Pasti gitu. Dene pasti jika gitu. Lah tolong jagakan mama abah ini gajinya sekian. Samalah lawan anak. Pada akhirnya nang menggini di rumah ini, nang melayani, nang menjaga di rumah ini, maimu orang tuanya penyarikan dan sebagainya ada sanggup. Sebulan hampir 3 kali ya orang nak jadi ulun kada kawa. Biar digaji 10 juta sebulan ulun kada kawa. Kenapa? Hari-hari dimamai disariki. Akhirnya kada di jalan lain lagi. Diantar ke panti jompo. Mun sudah diantar di panti jompo, ada nang mengurusi kawan banyak banget sesama jenisnya, misrohonya banyak banget. Ya Allah ya Karim, ada nang datang, biar anakku sukses tapi tidak kawan kayaknya. Apa nang bisa dibanggakan? Nang bisa dibanggakan lawan anak hebatnya. Nah, ini bukan kisah biasa, ini kejadian maha banyak, bukan banyak, maha banyak. Kalau tidak percaya, takuni klik Google, panti jompo di Kalimantan Selatan. Itu berapa jumlah penduduknya? Itu klik di Google panti jompo di Jakarta. Nah, kalau orang Jakarta ini berapa penduduk panti jompo? Mau ternyata orang-orangnya gini. Ya Allah. Sakit kada hati? Sakit kada? Siapa yang salah? Mungkin aja. Dulu orang tua ini juga kada bisa menghargai orang tuanya. Dulu di saat dia berjaya, dulu di saat dia muda, mentang-mentang punya jabatan dan kekayaan, seenaknya menghina orang tua, seenaknya mencaci menghardik orang tua, tidak menghargai orang tua. Sekarang dia merasakan salah bila kada mati nang anak nang 2 detik akan sama nasibnya lawan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Paham deh dong. Dan paham deh. Makanya ini kalau jika jangan 2 anak berbeda. Jamaah. Jadi jamaah itu 3 atau lebih. Bahasa ini jar kada berjaki. Waduh. Ini kamu duduk di sini naikkan kepada iman. Naikkan kepada iman. Kenapa? Bukan dosa sukses nah ini dosa. Harus ada planningnya sudah. Ini sekolahkan ini. Jangan jauh lawan aku. Ini jangan jauh, ini jangan jauh. Setiap kali ya ada orang menanya,
siap garang dulu. Yang tahu risikonya lah bila perwira tinggi kita siap garang. Ini jadi pikirannya. Nggak gitu kita perwira itu sekolah dulu, paham? Orang jadi perwira itu sekolah, orang jadi jenderal itu ada sekolah dulu, jenderal mendapatkan bintang itu sekolah dulu. Nah pikirkan dulu sebelum jadi ini karena ini resikonya. Wah. Dan sekarang yang aku dengar ada melihat juga apa almarhum B.J. Habibie, orang hebat, orang sukses, anaknya sukses, tapi masa Tuhannya kesunyian. Kenapa? Seorang kan bini mati, bini kata pada kadinya menyamar. Lalu menyandak membangunlah panti jompo. Ini siapa dia? Nang yatim yang pada sudah aku panti jompo ya mau urus 62 aja, mau urusin 62 aja dah. Habis saya sudah kesian orang tua. Baik dari panti jompo udah ada panti jompo. Kira-kira mau diadakan nih kayak banyak mengatar. Anjir kau. Aku kira kemarin aku bidan lain mau nakar. Jadi coba hari minggunya ingat nanti terus hebat. Dalam rangka apa? Yuwakir kabirana, memuliakan, menghormati, menghargai orang tua. Dalam sebuah riwayat ketika orang sudah tua atau apa, dia muliakan dia apa? Allah pun di hari kiamat malu untuk menyiksa dia. Habis. Dan setengah daripadanya bahwa hendak adalah serta sekalian makhluk itu manis muka ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.